Hello student, in previous lecture we studied how to solve the assignment problem and understood what the Hungarian algorithm is. In this lecture we will solve a few more examples using Hungarian algorithm. So let us begin with some more example. Solve the following assignment problem. We have given the following assignment problem. As a square matrix C, number of rows and number of columns are 5. Therefore, we begin with the steps row reduction and column reduction. Using the steps row reduction and column reduction, we convert the given matrix into effectiveness matrix, and you know that the effectiveness matrix is the matrix which contain at least one zero in each row and each column. Therefore, to convert the given matrix into effectiveness matrix, our first step is row reduction. Therefore, locate the smallest element in each row. Here 8 is the smallest element, here 6 is the smallest element, then in third row 12 is the 12 is the smallest, in fourth row 14 is smallest element, and in fifth row 10 is the smallest. Therefore, subtract 8 from each element of the first row. Therefore, it becomes C. 11 minus 8 is 3. 17 minus 8 is 9. 8 minus 8 is 0. 16 minus 8 is 8. 20 minus 8 is 12. Next, the smallest element in the second row is 6. Therefore, 9 minus 6 is 3. 7 minus 6 is 1. 12 minus 6 is 6. 6 minus 6 is 0. 15 minus 6 is 9. Similarly, subtract 12 from each element. Subtract 13 minus 12, which is equal to 1. 16 minus 12 is 4. 15 minus 12 is 3. 12 minus 12 is 0. 16 minus 12 is 4. And in the fourth row, 14 is the smallest element. Therefore, 24 minus 14 is 7. 14 minus 14 is 0. 17 minus 14 is 3. 20s minus 14 is 14. 26 minus 14 is 12. Again, in the last row, 10 is the smallest element. 14 minus 10 is 4. 10 minus 10 is 0. 12 minus 10 is 2. 11 minus 10 is 1. And 13 minus 10 is 3. This is our row reduction step. Now, observe that if there is at least one zero in each row, if each row contain at least one zero, then there is no need to do the column reduction step. Otherwise, we have to apply the column reduction step. Therefore, here the smallest element of the first column, there is no single zero in the first column. Therefore, smallest element is 1. And here we subtract 1 from this column, first column. That is, we get the matrix is 3 minus 1 is 2, 3 minus 1 is 2, then 1 minus 1 is 0, 7 minus 1 is 6, 4 minus 1 is 3. आता या रो मध्ये 0 आहे, 2 झिरो येऊन आपल्याला इथं कॉलम रिडक्शनची स्टेप मध्ये या कॉलम साठी काही करण्याची गरज नाही. देअरफॉर राईट दिस कॉलम ॲज इट इज. 9 1 then 4 0 and 0. Next, also 0 is present in the third column. Therefore, write third column is also as it is. Then next, 8 0 0 14 and 1. The smallest element in the last column is 3. You may observe that there is a smallest element is 3. Therefore, 12 minus 3 is 9. Then next, 9 minus 3 is 6. 4 minus 3 is 1. 12 minus 3 is 9. And last one, 3 minus 3 is 0. This is your column reduction step. Therefore, this matrix is called effectiveness matrix because each row and each column contain at least one zero. See.
We have already done this step in previous slide. This is our matrix. Therefore, we draw the line. Let us see. Single zero, 1 0, 2 0, 1 0, 2 0. Therefore, each row contain at least 1 or 2 0. Therefore, check whether there are more than 2 zeros in column. 1 0, 2 0, 1 0, 2 0, 1 0. दोनच झिरो आहे रो मध्ये पण आणि कॉलम मध्ये पण मॅक्सिमम. म्हणून आपण आता या ठिकाणी व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करूया. नंबर 1 लाईन, नंबर 2, this is L1, L2, then L3 and L4, 3 and 4. आता यावरून आपण काय म्हणतो की या ठिकाणी मॅट्रिक्सची ऑर्डर किती बघा, 3 2 5 5 आहे आणि आपला कुठलाही झिरो राहिलेला आहे का नाही राहिलेला. म्हणजे याचा अर्थ काय की हे सोल्युशन जे येते ऑप्टिमम सोल्युशन नाहीये. म्हणून आपण याला काय म्हणू की n इक्वल टू n नाहीये. त्यामुळे आपण काय म्हणू, या ठिकाणी n ची संख्या किती तुमची 4 आणि स्मॉल n ची संख्या किती, मॅट्रिक्सची ऑर्डर 5. म्हणजेच n इज लेस दॅन n असेल तर आपण काय कन्क्लुजन लिहितो या ठिकाणी, सोल्युशन इज नॉट, काय लिहितो आपण, ऑप्टिमल. सोल्युशन ऑप्टिमल नाही आहे. मग आपण कोणती स्टेप करतो, याच्यातला जो सिंगल या ठिकाणी ला एलिमेंट आहे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो आहे, जो लाईनवर नाहीये, अनकवर्ड बाय लाईन, असा स्मॉलेस्ट एलिमेंट कोणता, इथं तर 2. म्हणून मी या ठिकाणी काय करेल, हा 2 सबट्रॅक्ट करेल. 2 पेक्षा लहान एलिमेंट नाहीये बघा, जो 1 आहे तो लाईनवर आहे, म्हणून स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 आहे तो सबट्रॅक्ट करेल. जिथे 2 लाईनचं इंटरसेक्शन झालंय तिथे तो ऍड करेल. म्हणून पहिला आपला होईल 0 9 0 8 5 8 7, 0 9 0 8 7 पहिला रो. झिरो 9 0 8 आणि 7 हा झाला तुमचा पहिला रो. आता मी या ठिकाणी ही स्टेप नाही आहे, रो रिडक्शन नाही आहे, आपण ऑलरेडी ती केली मागच्या स्लाइडलाच. त्यानंतर नेक्स्ट 0 1 4 0 4, 0 1 4 0 4, 0 1 4 0 4, 0 1 4, अगेन 0 1 4. त्यानंतर हा लाईन वरतीच आहे त्यामुळे 0 आणि 4. थर्ड रो बघा, 0 6 3 0, 0 6 3, 0 6 3, 0 6 3. देन 2 ऍड होतील इथं, कारण 2 लाईनचं इंटरसेक्शन आहे. जसं इथं 4 चा 6 झाला, 2 आणि 1. हा झाला तिसरा रो. चौथा रो, आता चौथ्या रो मध्ये 4 0 1, 4 0 1 14 7, 4 0 1 14 7, 4 0 1 14 आणि लास्ट एलिमेंट आहे तुमचा 7. हा झाला तुमचा चौथा रो. आता आपल्याला ड्रॉ करायचा आहे पाचवा रो. 3, आता इथं इंटरसेक्शन आहे बघा, 3 2 2 2 0, 3 2 2
322 अँड 1 0. 1 मध्ये इथं इंटरसेक्शन आहे म्हणजे तो ॲड होईल. 1 + 2 = 30 आणि 0. आता तुम्ही पुन्हा एक गोष्ट नेहमी ऑब्झर्व करायची आहे. हे ऑपरेशन केल्यानंतर प्रत्येक वेळेस मॅट्रिक्स इफेक्टिव्हनेस मॅट्रिक्स राहतोय का? इथं 0 आहे, इथं 0 आहे, इथे 0 आहे, इथे 0 आहे, इथे 0 आहे. कॉलममध्ये पण 0 आहेच. कारण इफेक्टिव्हनेस मॅट्रिक्स असल्याशिवाय आपण प्रोसिजर करू शकत नाही. आता किती 0 आहे? पहिल्या रोला 2, 2, 1, 1, 1. मग 2 0 आहे म्हणून मी आता कॉलमला 3 0 मिळाले मला. म्हणून मी लाईन अशी ड्रॉ करते पहिल्यांदा. ही झाली तुमची पहिली लाईन. त्यानंतर 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0. सगळीकडे 1च आहे आता. म्हणजे तुम्ही कशाही ड्रॉ करा लाईन. आता ना 2 कुठले व्हर्टिकल ड्रॉ करा की हॉरिझॉन्टल करा. 2 बघा व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल दोघींमध्ये एक एकच 0 कव्हर होतोय. म्हणून तुम्ही कॉलम पहिले ड्रॉ केलाय म्हणून मी प्रत्येक वेळेस उभीच लाईन या ठिकाणी ड्रॉ करते. 2 3 4 आणि 5. आता तुम्ही जर बघितलं तर या ठिकाणी लाईन्स किती झाल्या ह्या? 5, 4 आणि 5. आता असं झाल्यामुळे आपल्याला काय करावं लागेल? या ठिकाणी असाइनमेंट करावी लागेल. मग आता असाइनमेंट कशी करायची? तर आपण काय करतो, हे पुन्हा लिहून घेतो हा दिलेला, जी आपण प्रोसिजर केलेली आहे. 0 9 0 8 7, then 0 1 4 0 4, then next 0 6 3 2 1, next row 4 0 1 14 and 7, next 2 2 3 0 आणि 0. आता आपण काय करूया? या ठिकाणी असाइनमेंट करूया. सिंगल 0 असलेला रो, पहिला रो आहे का? नाही. दुसरा रो आहे का? नाही. तिसऱ्या रो मध्ये सिंगल 0 आहे म्हणून याला मी असाइनमेंट करते. करस्पॉन्डिंग कॉलमचे 0 मी क्रॉस करते. सिंगल 0 असलेला रो आहे चौथा. तिसऱ्यानंतर मी चौथ्याकडे येईल. करस्पॉन्डिंग कॉलमला 0 नाही आहे. त्यानंतर इथं पण सिंगल 0 असलेला रो आहे. करस्पॉन्डिंग कॉलमला 0 नाही आहे. आता या ठिकाणी रो झाले आता कॉलम. कॉलमला जर तुम्ही केलं, कॉलम करा किंवा रो करा, पण आता रोचे नंबर संपले, 5व्या रो पर्यंत आलो म्हणून कॉलम. करस्पॉन्डिंग रोला 0 नाही आहे. आता ह्या कॉलमला केलं, करस्पॉन्डिंग रोला 0 नाही आहे. आता जर तुम्ही पाहिलं तर प्रत्येक रोमध्ये आणि प्रत्येक कॉलममध्ये तुम्हाला असाइनमेंट झालेली दिसेल. आणि म्हणून असाइनमेंट कॉस्ट असेल 17 + 6 + 13 + 14 अँड + 13, म्हणजे 17 आणि 6 23, 23 आणि 13 आणि 13 26, 26 आणि 4 30, 30 आणि 10 40, म्हणजे 63 रुपीज असाइनमेंट कॉस्ट असेल. आपले 54 आले ना. असाइनमेंटमध्ये काय चेंजेस आहे आपण बघूया. नंबर्स इथे बरोबर आहे. ही आणि ही. बघूया आपले असाइनमेंट कशी झाली. ही बरोबर आहे. 17 6
13 14 13 17 6 13 14 13 इथे 8 नाहीये ना ओरिजिनल प्रॉब्लेम मध्ये. असाइनमेंट कुठे झालेली आहे? 8 ला झालेली का असाइनमेंट आपण बघूया. अरे हो, असाइनमेंट इथं झाली, मीच इथे रॉंग घेतला. असाइनमेंट कुठे झालेली आहे तो नंबर आपल्याला ऍड करायचा असतो. 8 6 13 14 आणि 13 म्हणजे असाइनमेंट आता आपण जास्तीचे किती घेतले होते? 9, म्हणून 9 इथून वजा करा. 54. जास्तीचे 8 घेतले होते ना, इथे 17 होते. 17 घेतले होते मी, 8 घ्यायला पाहिजे होते. मग डिफरन्स किती आहे? 9चा, म्हणून 9चा डिफरन्स 54 बरोबर आपला आन्सर आलेला आहे बघा. तर या पद्धतीने असाइनमेंट प्रॉब्लेम हा सॉल्व्ह केला जातो, हे तुमच्या लक्षात आलेलं आहे. आता या पद्धतीने आपलं आन्सर सुद्धा 54 असं आलेलं आहे. नेक्स्ट, व्हेरिएशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लेम. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेममध्ये सुद्धा व्हेरिएशन पाहिलेले होते आणि तिथे सुद्धा याच पद्धतीचे तिन्ही व्हेरिएशन होते. एकतर त्या ठिकाणी होतं की मॅक्सिमायझेशन प्रॉब्लेम, तर मॅक्सिमायझेशन ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेम हा आपण मिनिमायझेशनमध्ये तिथे पण कन्वर्ट केला होता. कसा कन्वर्ट केला होता? त्या टेबलमधला सर्वात हायेस्ट एलिमेंट घेऊन आपण उरलेल्या एलिमेंटमधून त्याला वजा केलं होतं, इन्क्लुडिंग इट सेल्फ. तेच मेथड इथे पण आहे. हे इथं दुसरं व्हेरिएशन आहे. तिथं होतं अनबॅलन्स ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेम, इथं आहे अनबॅलन्स असाइनमेंट प्रॉब्लेम. मग आता तिथं आपल्याला असायचं की टोटल सप्लाय आणि टोटल डिमांड इक्वल नसायची, तर आपण त्याला अनबॅलन्स म्हणायचो. या ठिकाणी हा जर नॉन स्क्वेअर मॅट्रिक्स असेल तर आपण त्याला अनबॅलन्स असाइनमेंट प्रॉब्लेम म्हणू. म्हणजे नंबर ऑफ रोज आणि नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नसतील तर आपण दिलेला मॅट्रिक्स हा नॉन स्क्वेअर मॅट्रिक्स असेल, आणि जर तो नॉन स्क्वेअर असेल तर आपण त्याला स्क्वेअर कसं करू शकतो? तर आपण रो कमी पडतोय, जसं तिथं सप्लाय कमी पडायचे का डिमांड, तर आपण त्या पद्धतीने डमी सोर्स किंवा नवी डेस्टिनेशन तयार करायचो. इथं पण तेच आहे. सिन्स द मेथड ऑफ सोल्युशन रिक्वायर्ड स्क्वेअर मॅट्रिक्स, डमी सोर्स और डेस्टिनेशन, जॉब और facility are added and zero cost are assigned to the corresponding cell of the matrix. म्हणजे त्याच पद्धतीने तिथे डमी डेस्टिनेशन किंवा सोर्स करायचो आणि आपण ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट काय करायचो? तर 0 घ्यायचो. इथे पण आपण डमी रो किंवा डमी कॉलम ऍड करणार. रो कमी पडतोय की कॉलम ते बघणार आणि त्या ठिकाणी त्याला 0 कॉस्ट आपण देणार, आणि तो सेल आपल्याला 0 ऍड केला आणि सबट्रॅक्ट केला तरी आपल्याला काहीही फरक पडत नाही. दिस सेल आर ट्रीटेड इन द सेम वे ॲज अ रिअल सेल ड्युरिंग द सोल्युशन प्रोसिजर. मॅक्सिमायझेशनचं तुम्हाला सांगितलं. रिस्ट्रिक्शन ऑन असाइनमेंट प्रॉब्लेम. आता कधी कधी असं होतं की तिथे पण होतं हे रिस्ट्रिक्शन बघा, की 2 नंबरची मशीन हे काम करणार नाही किंवा ती तिथं फिट होऊ शकत नाही, किंवा जॉब 1 ला आपण मशीन नंबर काहीतरी दिलेली नसायची, म्हणजे तिथं एम्प्टी स्पेस असायची, किंवा या ठिकाणी दिलेलं असायचं की तुम्ही इथे 50च यूज करा किंवा 40च यूज करा. तसंच इथं पण आहे, जर तुम्हाला असाइनमेंट अलाउड नसेल तर आपण व्हेरी हेवी पेनल्टी कॉस्ट म्हणजे यम तिथे पण द्यायचो, इथं पण आपण देऊ, आणि त्या सेलला आपल्याला त्या एम दिल्याने मॅट्रिक्समध्ये त्याला पुटअप केल्याने तो इन्फिनिटीच्या जवळपास आहे. आपल्यावर एक्झाम्पलवरती किंवा सोल्युशन फाइंड आउट करण्यावरती काहीही फरक पडत नाही. तर बघा, आपण आता त्याचे एक्झाम्पल बघूया. A company has a 4 salesmen, say ABCD, and 4 district 1 2 3 4, where the company wants to start its business after taking into account the company of salesmen and nature of the district. Let us understand. A company has a how many 4 salesmen and 4 district. वॉन्ट्स टू स्टार्ट इट्स बिझनेस, म्हणजे एक कंपनी आहे ज्याच्याकडं 4 जिल्हे आहे बिझनेस करायला आणि 4 सेल्समॅन आहे, त्याला त्याचा बिझनेस सुरू करायचा आहे. अकॉर्डिंग टू द कॅपॅसिटी ऑफ सेल्समॅन अँड नेचर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कंपनी एस्टिमेट द प्रॉफिट पर डे. प्रॉफिट शब्द आला, याला हायलाइट करा, म्हणजे इथे व्हेरिएशन आलं. हा मॅक्सिमायझेशन असाइनमेंट प्रॉब्लेम आहे. व्हेरिएशन कोणतं आहे याचं? मॅक्सिमाइज एपी आहे हा.
मॅक्सिमाइज APA म्हणजे हे व्हेरिएशन आलंय. द प्रॉफिट पर डे इन द रुपीज ऑफ ईच सेल्समॅन अँड ईच डिस्ट्रिक्ट इज ॲज बिलो. प्रत्येक सेल्समॅनची त्याची कॅपॅसिटी आणि सिटीचं नेचर बघून आपल्याला जो प्रॉफिट आहे प्रत्येक सिटीपासून सेल्समॅन ए गेला तर ए सिटीवरती त्याला 16 रुपीचा फायदा होतोय किंवा 16 प्रोडक्ट त्याचे विकले जात आहे. 2 नंबरच्या सिटीला गेला तर 10. या पद्धतीने हा टेबल दिलेला आहे. फाइंड द असाइनमेंट ऑफ सेल्समॅन टू द व्हेरियस डिस्ट्रिक्ट विच एल्ड्स टू द मॅक्सिमम प्रॉफिट. म्हणजे याचा अर्थ काय की आपल्याला अशी असाइनमेंट फाइंड आउट करायची आहे की जेणेकरून कंपनीला मॅक्सिमम प्रॉफिट होईल. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे की कोणता सेल्समन हा कोणत्या डिस्ट्रिक्टला पाठवावा. कारण बघा त्याची कॅपॅसिटी, एखादा सेल्समन असेल, आपण पण जनरली बघतो आपल्या घरी जेव्हा एखादा सेल्समॅन येतो त्या सेल्समॅनची कॅपॅसिटी काय आहे म्हणजे की तो आपल्याला किती कॅपॅबिलिटी त्याची कॅपॅसिटी म्हणण्यापेक्षा कॅपॅबिलिटी त्याची कॅपॅबिलिटी किती आहे आपल्याला एखादा प्रोडक्ट समजावून सांगण्याची ती आपण बघतो. जर समजा त्याने एकदम छान पद्धतीने समजावून सांगितलं तर आपण तो प्रोडक्ट घेऊन टाकतो. आणि नेचर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कारण कधी कधी असं होतं की समजा मी एखाद्या छोट्याशा ठिकाणी आहे, रुरल एरियामध्ये आहे, तर मी तिथे 1000 रुपयाची वस्तू नेऊन सेल्समनची कॅपॅबिलिटी कितीही असली तरी ती वस्तू तिथे सेल होण्याची शक्यता ही फार कमी असेल. म्हणून आपल्याला दिलेलं आहे की कॅपॅबिलिटी ऑफ सेल्समॅन आणि नेचर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. कारण कधी कधी मेट्रोपॉलिटन सिटी असेल तर त्यांची रिक्वायरमेंट ज्या पद्धतीने असेल त्या पद्धतीने तो प्रोडक्ट त्या ठिकाणी विकला जाईल. तर आपण सर्वात अगोदर दिलेल्या असाइनमेंट प्रॉब्लेमला काय करू तर मिनिमायझेशन असाइनमेंट प्रॉब्लेममध्ये त्याला कन्वर्ट करू. मग आता मी प्रोसिजर सांगितलीच आहे, त्याला कसं कन्वर्ट करतो आपण तर रिड्यूस द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम not a smallest element, find out the maximum element in this matrix. The maximum element is 16. Maximum element is 16. Subtract all element from 16 including itself. म्हणजे 16 मधून सगळे एलिमेंट वजा करा इन्क्लुडिंग इटसेल्फ. म्हणजे जसं की 16 मधून 16 गेला 0, 16 मधून 10 गेले 6, 16 मधून 14 गेले 2, 16 मधून 11 गेले 5. या पद्धतीने बघा, या पद्धतीने आपला मॅट्रिक्स कन्वर्ट झालेला आहे. कारण 16 हा काय आहे तर मॅक्सिमम एलिमेंट्स मायनस ऑल एलिमेंट्स आपण करत असतो. 16 हा मॅक्सिमम आहे. मग आता मी रो रिडक्शनची स्टेप बघते. तर आपल्याला इफेक्टिव्हनेस मॅट्रिक्समध्ये कन्वर्ट करावं लागेल ना याला. म्हणून तर बघा या ठिकाणी स्मॉलेस्ट एलिमेंट म्हणजे ह्या रोला पहिल्या रोला 0 आहे म्हणून इथं रो रिडक्शन करण्याची गरज नाही पहिल्या याच्यासाठी. दुसऱ्या रोला करावी लागेल, तिसऱ्या रोला पण करावी लागेल, चौथ्या रोला पण करावी लागेल. चला करूया. पहिला रो ॲज इट इज. दुसऱ्या रोचा स्मॉलेस्ट एलिमेंट आहे 1. Five minus 1 is 4. Then 1 minus 1 is 0. 1 minus 1 is 0. नेक्स्ट रो मध्ये सुद्धा स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 आहे. 4 minus 1 is 3. Then 1, 2, 3, 1, 0. आता बघा मी रो रिडक्शनची स्टेप केली, पण रो रिडक्शनची स्टेप करत असताना आपल्याला काय चेक करायचं आहे की प्रत्येक रो मध्ये जसा 0 आपण आणला तसा कॉलममध्ये 0 आहे का. तर बघा ह्या कॉलमला तर आहे, पहिल्या कॉलमला तर आहे, दुसऱ्याला पण आहे, तिसऱ्याला पण आहे, चौथ्याला पण आहे. आता ह्या एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला कॉलम रिडक्शन ही स्टेप करण्याची गरज नाही. लक्षात आलं. रो रिडक्शन ही स्टेप करत असताना प्रत्येक कॉलमला 0 आपल्याला दिसत आहे. इफ देअर इज ॲटलिस्ट 1 0 इन ईच रो अँड ईच कॉलम then the effectiveness matrix is already exist, means this matrix is our effectiveness matrix. Therefore we can start our procedure of finding the optimality of the solution. Let us see. Means draw the vertical and horizontal line, minimum number of line which cover maximum number of zeros. आता या ठिकाणी किती 0 आहे 1, 2 कव्हर होतील, 2 होतील, 1 होईल, 2, 1,
1 2 ॲट मॅक्सिमम 2 कव्हर होत आहे म्हणून मी रो पासूनच प्रोसिजर करायला सुरुवात करेल. लाईन नंबर 1 अगेन 2 0. लाईन नंबर 2 1 0 1 0. लाईन नंबर 3 1च होतोय ना, त्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही. लाईन नंबर 4. आता दिलेल्या मॅट्रिक्सला किती ऑर्डर होती बघा, 1 2 3 4 1 2 3 4 आणि आपल्याला किती लागत होती या ठिकाणी 4च लागत होती. याचा अर्थ काय होतो की हा जो मॅट्रिक्स आहे याने n इक्वल टू n ही कंडिशन सॅटिस्फाय केली. असं जर असेल तर आपण काय म्हणतो, सोल्युशन काय आपलं ऑप्टिमल आहे. Solution is optimal. Therefore, we will move to the assignment. Step C. 0625 06 1400 1400 0023 2310 2310 means this is the correct. Now let us do the assignment. असाइनमेंट कशी करतात, सिंगल झिरो असलेल्या रोला आपण सिंगल झिरो पहिल्याच याच्यात आहे त्याच्या करस्पॉन्डिंग कॉलमचा क्रॉस करणार. सिंगल झिरो दुसऱ्या रोला नाही आहे पण सिंगल झिरो तिसऱ्या रो मध्ये आहे, त्याच्या करस्पॉन्डिंगला झिरो नाही आहे. सिंगल झिरो असलेला चौथा रो आणि कॉलमला नाही आहे, सॉरी रो कॉलमचा कट केला. मग आता या ठिकाणी आपण करणार कॉलम चौथ्या कॉलमला त्याच्या रोला झिरो ऑलरेडी क्रॉस झालेला आहे. आता मग या ठिकाणी हे प्रत्येक रोला आणि प्रत्येक कॉलमला आपल्याला असाइनमेंट झालेली दिसते, म्हणजे आपलं सोल्युशन बरोबर असतं. मग आता बघा याचा अर्थ काय होतो, सेल्समन ए ला कोणती डिस्ट्रिक्ट केलेली बघा, आपलं बरोबर आहे की नाही उत्तर 1. सोल्युशन सेल्समन बी ला, कारण इथे कोणते सेल्समन होते ए बी सी आणि डी आणि इथे डिस्ट्रिक्ट होत्या 1 2 3 4. मग आता सेल्समन ए ला कोणती डिस्ट्रिक्ट दिलेली इथं असाइनमेंट आहे म्हणजे 1. सेल्समन बी ला डिस्ट्रिक्ट नंबर 3 ला पाठवावं लागेल, सेल्समन सी ला डिस्ट्रिक्ट नंबर 2 ला आणि सेल्समन डी ला डिस्ट्रिक्ट नंबर 4 ला, जेणेकरून त्यांना मॅक्सिमम प्रॉफिट होईल. या पद्धतीने जर असाइनमेंट केली आहे की नाही रिअल लाईफ ॲप्लिकेशन आपल्याला दिलेल्याप्रमाणे की कोणता सेल्समॅन हा कुठं पाठवावा जेणेकरून सिटी एखाद्या कंपनीला हा जास्तीत जास्त फायदा होत असतो. किती रिअल लाईफमध्ये मॅथ इन्व्हॉल्व आहे हे बघा. आता ह्या सेल्समॅनच्या प्रॉब्लेमवरून तुमच्या लक्षात आलं की या पद्धतीने जेव्हा प्रोसिजर केल्या जाते तेव्हा कंपनीला मॅक्सिमम प्रॉफिट होत असतो. मग आता असाइनमेंट कॉस्ट काय आहे ती बघूया. मिनिमम कॉस्ट आणि मॅक्सिमम प्रॉफिट असं दोघी काढावं लागेल इथं. मिनिमम कॉस्ट म्हणजे आपण जे कव्हर केलेले होते, जे कन्वर्ट केलेले होते त्यांची बेरीज 0 प्लस इथे किती दिलेलं आहे डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 3 2 4 1 3 2 आणि म्हणजे कॉस्ट किती आली तुमची मिनिमम कॉस्ट, असाइनमेंट कॉस्ट किती आली 0 1 1 1 3 रुपीज ही कॉस्ट झाली. पण आपल्याला कॉस्ट विचारली का नाही, आपल्याला काय विचारलेलं आहे मॅक्सिमम प्रॉफिट. म्हणून आपल्याला ओरिजिनल प्रॉब्लेममध्ये या ठिकाणी जी अमाऊंट आहे ती आपल्याला कॅल्क्युलेट करावी लागेल. बघा 1 3 2 आणि 4 नंबरला आहे, म्हणजे कॉस्ट किती येईल 16 15 15 15 15 त्रिक 45 15 चौक 60 आणि 61 रुपये.
₹61. हे असेल त्याचं कॉस्ट किंवा मॅक्सिमम प्रॉफिट. प्रॉफिट जर काढायचं झालं, दिस इज युअर असाइनमेंट. बघा 61 या पद्धतीने आपण असाइनमेंट केलेली आहे. ही मी तुम्हाला करून दाखवली मागच्या याच्यामध्ये की कशा पद्धतीने केली जाते. थँक यू. If you have any query regarding the problem covered in this video, you may ask me in this at this email ID or this contact number. Thank you.